महाराज कृपा कर गई सां संगत दसिया संगत जी मैं अरदास की, 4 बंदे ने घेरा पाया, पता नहीं की होया, अखां खोलियां ते मरे पे। सारी संगत समझ गई ओ बसंत कौर एवें नहीं मरे पे, इधर कलगियां वाले उठाता, तू गज गया कुछ तेरी अरदास ने कलगियां उठाता। कलगियां वाले ने ते म्यान हथ पा के 4 वार कीते ते तेरी राखी कर ली। बसंत कौर कहनी मैं समझ गई सा कि मेरा प्यो गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहुंच गया। तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते एवें नहीं पहुंचे बसंत कौर, तेरे को 3 ऐड़े ने जिथे मैं गल लियाना चाहना। महाराज मैं समझी नहीं। महाराज कहते जेड़े सिख को 3 ऐड़े होणगे, जिथे याद करेंगे मैं उत्थे पहुंचांगा। महाराज किहड़े ऐड़े? महाराज ने क्या कहते बसंत कौर पहला ऐड़ा तेरे को अमृत वेला, दूजा ऐड़ा तेरे को अमृत बाणी, और तीसरा ऐड़ा तू सांभे है, तू अमृतधारी है। गज गया कुछ ध्यान देना। 3 ऐड़े तू जीवन च अपने रखे ने, उहदे करके मैं तेरी राखी की है। जिथे जिथे मेरी धी रहेगी, बाणी पढ़ती होएगी, इसे तरह अमृतधारी होएगी, इसे तरह अमृत वेला सांभेगी। कहते बसंत कौर तेरे वर्गियां धीआं याद करन गया, मैं उत्थे जाके उन्होंने बोड़ के ना राखी करांगा। गज के अगो सदा जिन्ने बैठे मैं सच कहना, ये थोड़ा जा ये समझना गल, अपना अमृत वेला नहीं छड़ना। भावें ठंड होगी, जिन्ने वीर बैठे मैं बेनती तुहाडे चरणां 'च भी कर देना, अमृत वेला छड्डिया करो। ये अमृत वेला ही है जिहड़ा घरां 'च दुख कढ के बारदा, घर दीआं इज्जतां चल जांदियां फिर वापस आ जांदियां। ये अमृत वेला। छोटा जिहा मैं जिक्र सुना के समाप्ति करा, बड़ा नाल दी रल है साडे उत्थे ने जी लुधियाना, लुधियाना दे नाल पता जगराओं 1900 ये बचन है जी 50 का, तकरीबन मैं 45 का बचन होएगा। बाबा नंद सिंह जी साडे महापुरुष उदों शरीर करके सी, कलेरां वाले महापुरुष, थोड़ा सुनियो जेडे बैठे। बाबा जी दे नाल ही उत्थे कलेरां पिंड सी, जगराओं तो 7 किलोमीटर दूर है जी, नाल ही पिंड है। उत्थों दा एक बंदा जी फतेह सिंह, फतेह सिंह बंदा है जी बड़ा प्यारा। हुण मत्थे दा कर्म आ गया, अगे सुनो जी जिन्ने बैठे, रब नूं हमेशा बेनती करे भी कर्म ना अगे आ गया। मत्थे दा कर्म ओहदा बड़ा माड़ा आ गया जी। किहड़ा जी? 40 मज्जां सी, 1 मज्ज रोज मरे, 4 मज्जां मरियां, फिकर पै गया भी शायद मज्जां नूं बीमारी लग गई। लुधियाने गया, डॉक्टर लैके आया, डॉक्टर ने सारिया मज्जां टेस्ट किए, कहंदा तेरियां मज्जां बिल्कुल तगड़ियां ने, कोई बीमारी नहीं। अच्छा, डॉक्टर ने कहते रात जिदन अपने घर रखा, फिर अगले दिन एक मर गई। कहंदा डॉक्टर साहब तुहाडे सामने मर गई एक। हुण ध्यान देना, एक गल मैं कह रहा, दुख चालू होया जे, दुख दा अंत नहीं हुंदा। किसी टाइम ना घर च 5-5 जी इकट्ठे बीमार पै जांदे, बंदा कहंदा हाय साडे घर च किहने को कर दिता है। गज गया कुछ तां वो किसी ने कीता नहीं हुंदा, वो माड़ा कर्म अगे आएगा। ये गल समझियो। हुण होया कि जी, वो डॉक्टर फिर गया, कहंदा डॉक्टर कहंदा एक दिन फिर मैं तेरे घर रहना। सुनियो, कहंदा फिर रहा, कहंदे 7 मज्जां मर गई। हुण डॉक्टर कहंदा कहंदा कर्मां दा काम है भी, मज्जां तेरियां ठीक। वो डॉक्टर कहंदा राती ठिकरी पैरा ला ला। कहंदा वो की हुंदा? कहंदा ठिकरी पैरा ला ला, राती 5-7 बंदे ना मतलब डांगा लैके राती पैरा लाओ, मज्जां लगे, कोई खुआ नहीं जांदा रातों रात। राती ठिकरी पैरा लाए 4-5 दिन, 4-5 दिन च एक करके 5-6 मतलब अगे 7 मरियां ही, 12 मर गई। वो ठिकरी पैरा ला भी राती कोई मज नहीं मारदा। फतेह सिंह ध्यान देना बंदा सी, एक किताब जिक्र लिखी है, कहंदे 40 दिन दे विच कहंदे 40 मज्जां दा भोग पै गया। गज गया कुछ थां। कुछ पैसे व्याजी फड़े, जमीन गहण रख के, कहंदे जमीन पैसे दिते ने कि जमीन भी गई 5-6 किले। वोटी सी, नवा विआह होया सी, 3 साल का मुंडा सी, कहंदे वोटी भी बच्चा लैके पेके चले गए, ये तो भुखा नंगा हो गया। एड्डा माड़ा और समा आ गया, जमीन चल गई, मज्जां सारियां, लवेरा सारा मर गया। जो तो किरत सी ओदी, उधरों वोटी ने भी साथ छड्डदा, बच्चा लगे पेके पै गई। तो कहंदे मन सोचिया भी कल मौत है, कल आत्म हत्या कर लेनी। और मैं एक बेनती करा जी, देखो एक बेनती है, संत मस्कीन जी ने बड़ा सोहना दसिया सी। मैं मस्कीन जी की कथा सुनता पिया सी एक दिन, तो वो कहंदे पे, कहंदे भी कोई बंदे दे अंदर ख्याल आ जाना भी मैं मरना। वो कहंदे कहंदे यह भी गुरु नानक दा हुक्म ही है, उन्हें मरना ही इदा। कई कहते जी आत्म हत्या करना जी ये कोई चाहिदी गल नहीं जी, ये क्यों की नहीं,
ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰਨਾ। ਗੱਜ ਗਿਆ ਕੁਛ ਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਹਾਥ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਹਾਥ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਭਾਵੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾਤ, ਜਾਂ ਦਾਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾਤ ਹੈ ਮਿਲਣੀ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਜ ਗਿਆ ਕੁਛ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ, 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਆਣਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ? 40 ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲ ਗਈ, ਗਹਿਣੇ ਵਿਆਜਾਂ ਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਵੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ, ਰਹਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਨਾ ਮਰੀ ਪਰਸੋਂ ਮਰੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਮਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਕੱਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਪਰਸੋਂ ਮਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਆਖਰ ਕਾਹਦੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਗੋਟੀ ਚ ਵੇਖੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿਕ ਗਈ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰ ਕਰਨ, ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਮੜੀ ਬੀਪੀ ਵਧਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਜੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਗਿਆ ਕੁਛ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਆਵੇ ਜੀ ਫੇਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੀਆਂ 40 ਮੱਝਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੀ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਪੁੱਛ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਬੜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਸੋਂ ਮਰ ਗਈ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਰਾਤ 7:30 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ 2:45 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ, 3 ਵਜੇ ਆਸਰੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। 2:45 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਗੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਵੇ ਬਾਬੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੱਖ 'ਚ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡੇ। ਗੱਜ ਗਿਆ ਕੁਛ ਦਾ, ਅੱਜ ਚੌਂਕੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ, 40 ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਵੋਟੀ ਛੱਡ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ, 5-6 ਕਿੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਕਲਪੇ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਮਰਨ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਆਂਢੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਗੱਜ ਗਿਆ ਕੁਛ ਤਾਂ, ਵੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਐ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਬਚਨ ਮੰਨੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਕੱਲ 2:30 ਵਜੇ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ। ਆ ਮੇਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਬੀਬੀਓ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਣੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਧੂਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਸ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਚਾਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ 2:30 ਵਜੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਐ ਕਰਨਾ 2:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਘੜਿਆਲ ਲੈ। ਘੜਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਿਆਲ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਚੰਦ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 50-60 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੇਲਾ ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਸਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਰੱਖ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ, 2 ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਜਾਗ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਆਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਆਹਾ ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਭੈਣਾ ਬੋਲੋ ਉੱਠ ਜਾਗ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਉੱਠ ਜਾਗ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੜਿਆਲ ਵਜਾਣਾ, ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉੱਚੀ ਸੁਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉੱਚੀ ਸੁਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਜਗਾਣਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 76 ਪੱਕੇ ਗੱਜ ਗਿਆ ਗੁਸਤਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਤੇ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾਣ ਡਿਆ ਗੱਜ ਗਿਆ ਗੁਸਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਇੱਕੋ ਘਟਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਾਰਨਾ ਪੜਾਂਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਕੁੱਟੂਗਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੈਗ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਫੜਦਾ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗੱਜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕੱਲ, ਚੱਲ ਉਦਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੜਿਆਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜਗਰਾਉਂ, ਆ ਕੇ ਜੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਸੀ, ਆਪੜੋ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ
ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਬੋਲ ਭੈਣੋ ਉੱਠ। ਆਹਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਾਰਨਾ ਪੜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ। ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਰ? ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਜਾ ਭੱਜ ਜਾ, ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਫੜ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੋੜ ਕਰ ਲਾਂ, ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਪੜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਜੀ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਸਿਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘੜਿਆਲਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਘਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਣਾ ਤੀਜੇ ਘਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੀਜੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਜੀ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕਿ 2:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ 50 ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੜਾ ਉਧਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾਈਵਾਦ 6 ਛੱਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਵੀ 2 ਕੁ ਬੁੱਢੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ 2 ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੁੱਢਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ 20 ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਮਝ 20 ਘਰਾਂ 'ਚ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਏ, 40 ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਜੀ 40 ਕੁ ਮੈਂਬਰ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਉਹ 5-6 ਦਿਨ ਦਾ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਨਾਲ ਪਰਨੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਆਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਦਾ। ਜੁੜ ਗਏ ਲੋਕੀ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਜੁੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, 6 ਛੱਕੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਦੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਈਵਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। 3 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ, 5:30 ਘਰ, ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਚੋਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਕਹਿੰਦੇ 5:45 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਧੀਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਲਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਲੈ ਲਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪਾਲੀ ਪਾਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ 50 ਕੁ ਪਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 50-40 ਮੱਝਾਂ ਮਰੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਮੱਝਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਵੇਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਪੈ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ 10-15-20 ਕਿੱਲੇ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਰਾਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੜਿਆਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ ਜੇ, ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਲੜਦਾ ਤਾਰੇ ਉੱਠ ਜਾਂਗ ਜਦੜੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਜਪੰਦਾ ਵੇਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੱਝਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਾੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਘਰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਦਾਸ ਭੇਜ ਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਕੁਛ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਡਬਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਡਬਲ ਕਰ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਕੱਲੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕਿਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧੁੜੀ ਲੋਚਦਾ। ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾਂ ਜਪਾਤਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕਿਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਆਪ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪੁੰਨ ਜੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਗੀ। 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਸਲੇ ਆੜੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ